Morning, dear children. Today, discuss the topic is macroeconomics, circular flow of income. So, previous class, we stock and flow of variables. So, today class, we discuss the topic is circular flow of income. Circular flow of income. Okay. The circular flow of income, the circular flow of income is a model of an economy showing connection between different sectors. அதாவது connections குள்ள different sectors பார்க்கிறதுக்கு இந்த circular flow of income வந்து நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. So showing connections, இதுதான் முக்கியமான வேர்டுமா. So connections between different sectors. Okay, so connection between different sectors, okay, of an economy. It shows flow of income, goods and services and factors of production between economic agents. So the economic agents are இருக்கிறது யாரெல்லாம் அப்படின்னா the flow of income ல economic agents are யாரெல்லாமா. First one is as firms வந்து ஒரு economic agent ஆவே நமக்கு என்ன இருக்கு create ஆகுது. Then household, okay, then household, then government and nations, okay, and nations. So இது எல்லாமே நமக்கு என்னதா இருக்கு economic agents ஆ இருக்கு. The circular flow analysis is the basis of national accounts of macroeconomics. The circular flow of analysis வந்து முக்கியமா நமக்கு என்னது அப்படின்னா ஒரு national accounts of economics ரொம்ப இதா இருக்கு. Okay, national accounts of economics, national accounts of, and macroeconomics. Okay, that's all. So there are the three methods of circular flow of income. How many methods? Three methods. So methods first எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்துக்கிறோம். So methods வந்து எத்தனைமா three methods இருக்கு. அதுல first one is a two sector model. So models எவ்வளவு, methods எவ்வளவு, two sector models. Then second one is three sector model. Then third one is four sector model. That's all. So first வந்து the two sector models பார்ப்போம். So two sector modelsல எதெல்லாம் வரும் நமக்கு கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா first one simple economy with household and firms. இது வந்து எதுவும் வரும் households and firms மட்டும்தான் வரும். households and firms, okay, and firms. Then second one three sector factors. அப்போ two sectorனா ரெண்டு மாடல்ஸ் வந்திருக்கு. அப்ப three sector modelsனா எத்தனை வரும், நேம்லயே இருக்கு three sectors வரும். சோ அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். First one mixed and closed economy with household, okay, அதேதான் சரியா, household, then firms, இன்னொன்னு ஒண்ணு எக்ஸஸா வரும் என்ன அப்படின்னா government. Okay, that's all. So three sector models. First one household, second one firms, third one government. Next one four sector models. So four sector models la என்னலாம் வரும் அப்படினு பார்ப்போம். So four sector models ல அப்ப எத்தனை வரும், four வரும், அவ்வளவுதான். First one is households, second one firms, okay, then third one. So third one என்ன வரும் நமக்கு, அதே மாதிரி தான். third one என்ன வந்துரும், government, okay, third one government.
Third one, government. Third one, government. Then fourth one, external sector. External sector. Okay. So for first one, household. Second one, government. Third one, claims. Then fourth one, external sector. That's all. So circular flow of income அப்படினா என்ன first showing connection between different sectors அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. Different sectorsனா நமக்கு என்னலாம் வரும்? என்னென்ன different sectorsலாம் வரும் அப்படினா firms, households, government and nations அப்படினு சொல்லுவோம். Then in the economic accounts வந்து full and full national accounts and macro economics தான் நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படினா basis circular flow இருக்கும். சரிங்களா? Then methods. So methods வந்து three methods ma. First method is two sector model. Then second one, three sector model. Then third one, four sector model. So the two sector models la யாரெல்லாம் include ஆவாங்க அப்படினா household and firms include ஆவாங்க. Then three sector models la household, firms and government. So அதில் namely இருக்கு உங்களுக்கு 2, 3, 4 அப்படி. அப்போ அத்தனை இது வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்? உள்ளே interfere ஆகும். Then four sector. So four sector la யாரெல்லாம் வருவாங்க? Household, then firms, then government, then external sector. அப்படினா four sectors வந்து நமக்கு include ஆவாங்க. That's all. So next topic, next என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படி பார்ப்போம். So next one, circular flow of income, two sector economy. So two sector economy பத்தி நம்ம brief-ஆ பார்க்கலாம். ஓகேயா? So circular flow of income in a two sector economy. So two sector economy பத்தி இப்ப பார்க்கலாம். So இந்த two sector economy-ல first எதையும் பார்ப்பாங்க அப்படின்னா the household sector is the sole buyer of goods and services and the sole supplier of factors of production அப்படின்னு அர்த்தம். So buyer of sole buyer of goods and services அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரே துறையில உள்ளவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, அதோட மூலதனம், அதோட உழைப்பு எல்லாத்தையுமே என்ன செய்வாங்க, உற்பத்தி காரணி அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் இதை எல்லாமே ஒரே ஒரு துறையா என்ன செஞ்சுக்கிடுவாங்க அப்படின்னா வாங்கிடுவாங்க. அதான் ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டார் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ அது என்னெல்லாம் அப்படின்னா லேண்டு, லேபர், கேபிட்டல், தென் ஆர்கனைசேஷன். ஓகே. சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னது, சோல் பையர் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், sole buyer of goods and services. Goods and services. Then and the sole supplier of factors, sole supplier of factors of production. Okay, so supply of production. அப்ப அது என்னலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்னலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா land. Okay, then labor, land, labor, then capital and organization. That's all. Next, it spends entire income on the purchase of goods and services produced by the business sector. The full and full எதுக்கே spend பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா entire income full எதுக்கும் purchase of goods and services க்கு என்ன செஞ்சிருவாங்க, spend பண்ணிடுவாங்க. So it spend its entire income on the purchase of goods and services. Purchase of goods and services. Okay. Then goods and services மட்டும் நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணா the household sector receives income from the firm sector by providing the factors of production owned by it. அதாவது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்களே வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா
அந்த ஹவுஸ் ஹோல்டுல உள்ள அதுக்கு சொந்தமான அந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ரொவைடிங் செக்டர்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ், அது எல்லாமே தனக்கு வர்ற மாதிரி என்ன செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னா கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து எதாட்டி வந்து நம்மளுக்கு வருமானம் வர்ற மாதிரி என்ன செஞ்சிருவாங்க, போட்டுருவாங்க. ஓகே, சோ அப்போ அவங்க உள்ள அந்த ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல உள்ள அந்த ஃபேக்டர்ஸ், தட் மீன்ஸ் அந்த செக்டர்ஸ் வந்து நிறைய ஃபேக்டர்ஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாலுமே அதுல இருந்து அவங்களுக்கு இன்கம் வர்ற மாதிரி என்ன செஞ்சிருவாங்க, ஒரு ஐடியா வச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஹவுஸ் ஹோல்ட் செக்டார் receives income from firm, ஓகேங்களா, தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஹெட்டிங் அப்படின்னா firms. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் firms. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஹவுஸ் ஹோல்டு பார்த்தோம், நெக்ஸ்ட் firms. ஸோ firmsனா என்ன அப்படின்னா the firm sector generates its revenue by selling and services to the household sector. அதாவது என்ன அப்படின்னா firms வந்து என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு சேல் பண்றது மூலமா அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஒரு ரெவன்யூவை ஏர்ன் பண்றாங்க. ஓகே, the firm sector என்ன செய்யறாங்க, firm sector generates its revenue by selling goods and services, to the household sector. Okay, so household sectorக்கு நம்ம சேல் பண்றது மூலமா அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஒரு ரெவென்யூவை earn பண்ணிக்கிறாங்க. That's all. Then it hires the factor of production, that is அதுவும் என்னதான் அப்படின்னா land, then labor, then capital, and என்னது அப்படின்னா organization. That's all. So owned by the household sector. இது யாரு ஓன் பண்ணி வச்சிருப்பா, household sectors ஓன் பண்ணிருப்பாங்க, household sector. That's all. So the firm sector sells the entire output to household. So entire output full எது மூலமா நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா household மூலமா தான் வருது, சரிங்களா. So household தான் entire output full எதுக்கு தான் போகுது, householdக்கு. So the output to household, the entire output to household, that's all. Okay, then next topic is, next என்ன சொல்றான் அப்படின்னா in two sector economy production and two sector production பத்தி இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போறோம், பார்க்க போறோம். So the two sector economy-ல என்னெல்லாம் வந்து two sector economy பத்தி தானே ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு இருக்கோம். So இந்த two sector economy-க்கு வந்து production and sales are equal. ப்ரொடக்ஷனும் ஈக்குவலும் எப்படி இருக்கும், இந்த two sectors-ல வந்து ஈக்குவலா இருக்குமா, அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So two sector-ல production and sales இந்த ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும், ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகே, சோ ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும், நம்மளுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். அதுவும் இல்லாம and there will be a circular flow of income and goods. சோ இது circular flow of incomeல production and sales ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கும். அதே மாதிரி the outer circle represents the real flow. ஓகே, outer circular வந்து என்ன ரிப்ளை பண்றது அப்படின்னா outer circle வந்து எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுமா, ரியல் ஃப்ளோவை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது, ரியல் ஃப்ளோ. ஆனா இன்னர் சர்க்கிள் வந்து எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது, இன்னர் சர்க்கிள் ரெப்ரசன்ட் தி மானிட்டரி ஃப்ளோ. ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னது, மானிட்டரி ஃப்ளோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவுட்டர் சர்க்கிள் வந்து நமக்கு ரியல் ஃப்ளோவாகவும் இன்னர் சர்க்கிள் வந்து நம்மளுக்கு மானிட்டரி ஃப்ளோவையும் ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க. Then real flow indicates the factors services flow from household sector to the business sector and goods and services flow from business sector the household அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா ஹவுஸ் ஹோல்டுல இருந்து ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து அதோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து மாறும்போது அந்த ப்ரொடக்ஷன் என்ன ஆகும், திருப்பி ஃபார்ம்ல இருந்து ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு மாறும். அப்படி மாறக்கூடிய அந்த சிச்சுவேஷன்ல
பிசினஸ் அதாவது சர்வீஸ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிசினஸ்ல வந்து சேஞ்சஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டூ செக்டார் ஹவுஸ் ஹோல்டுல இந்த பேசிக் ஐடென்டிஃபைஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத அடுத்து சொல்றேன். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்கும், ஹவுஸ் ஹோல்டுல இருந்து ஃபார்முக்கு போகும். சரியா, ஹவுஸ் ஹோல்டுல இருந்து ஃபார்முக்கு. தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க, ஃபார்ம்ல இருந்து ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஆகும், ரெண்டுனா இன்டர்சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். இது வந்து டூ செக்டார் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கறனால, டூ செக்டார் மாடல் அப்படிங்கறனால. ஓகேயா, ஸோ இந்த டூ செக்டார் மாடல்ல என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து வரும் அப்படின்னா y is equal to c plus i அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த y னா என்ன, c plus i னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ y னா நம்மளுக்கு என்ன வரும், இன்கம். y னா என்னமா, இன்கம். c அப்படின்னா கன்சம்ஷன். c னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க, கன்சம்ஷன். தென் i னா நம்மளுக்கு என்னது, i னா என்னது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகேயா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போ y னா என்னது, இன்கம். c னா கன்சம்ஷன். i னா என்னது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து டூ ஃபேக்டர்ஸ் உள்ளதுமா. சோ டூ ஃபேக்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, so once again I repeat it ma. So circular flow of income la two sectors இருக்கு. First one is a firm, then second one வந்து என்னது பார்த்தோம், first one வந்து household, then second one firm. So household already பார்த்தோம். So firms சொல்ற, firms generates வந்து its revenue by selling goods and services to the household sector. So household sectorல என்னலாம் வரும், land, labor, capital and organization. இதெல்லாம் எதுக்கு வருது, household sectorக்கு. So entire output இது மூலமா entire output எதுக்கு வரும், householdக்கு. Then two sectorsல first production and sales ரெண்டுமே எதா இருக்கும், ஈக்குவலா இருக்கும். So outer circle வந்து real flow ஆகும், inner circle வந்து நமக்கு monetary flow இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது. So இது வந்து ரெண்டுமே இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும். ஹவுஸ்ஹோல்ட் வந்து ஃபார்ம் வந்து ஹவுஸ்ஹோல்ட், இந்த ரெண்டும் தான் மாறி மாறி வரும். ஏன் அப்படின்னா இது டூ செக்டார் மாடல் அப்படிங்கிறனால இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், இன்க்ளூட் ஆகும், மற்ற எதுவுமே வராது. ஸோ அப்போ y is equal to c plus i அப்படின்னா என்ன, y வந்து நம்ம இன்கமா கன்சிடர் பண்றோம், c வந்து கன்சம்ஷன் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்றோம், i வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட். தட்ஸ் ஆல். இப்போ y is equal to c plus i அப்படிங்கிறது பண்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து next topic, circular flow income in a three sector economy. அதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்க பேஜ் நம்பர் 12ல வந்து ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பாருமா, அந்த பாக்ஸ்ல வந்து ஒரு டயகிராம் கொடுத்திருக்காங்க பாரு, இப்படி ஒரு மார்க் பண்ற மாதிரி ஒரு டயகிராம் இருக்கும். தென் இது வந்து குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகேயா, இது வந்து குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இங்க இருந்து ஏரோ மார்க் தான், அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க இருந்து ஒரு ஏரோ மார்க் வரும். இங்க இருந்து உள்ள ஏரோ மார்க்ல வந்து கன்சியூமர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. கன்சியூமர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேயா, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்க வந்து ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு ஒரு டயகிராம் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேயா, ஹவுஸ் ஹோல்டுக்குள்ள டயகிராம் கொடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இங்க வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஒரு ஃபார்முக்குள்ள ஒரு டயகிராம் கொடுத்திருக்காங்க. சரியா, சோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம்ல இருந்து ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு வரும்னு நான் சொல்லி கொடுத்தேன்னா அதுல என்னெல்லாம் வரும் பாரு, wages, then rent, then dividends. இது எல்லாமே நமக்கு எது வருது, firmsல இருந்து ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு போகுது. அதே மாதிரி ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எங்க இருந்து வரும், நம்மளுக்கு ஹவுஸ் ஹோல்டுல இருந்து ஃபர்ம்க்கு வரும். இங்கதான் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும். ஓகேயா, ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். தட்ஸ் ஆல். சோ வந்து இந்த மாதிரி டயகிராம்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒண்ணுமா. சோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும். சோ எக்ஸ்பிளைன் த டூ செக்டார் எக்கனாமி அப்படின்னு 3 மார்க்ல கேட்கலாம். சரியா, சோ அப்படின்னா என்ன செய்யணும், நீங்க அந்த பிக்சரோட சேர்த்து அதை எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும். தட்ஸ் ஆல்.
நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு 3 செக்டார். சோ 3 செக்டார் எக்கனாமி அத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். 3 செக்டார் எக்கனாமில என்னெல்லாம் உண்டு அப்படின்னு பார்ப்போம். சோ சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம் in a 3 sector economy. So 3 sector economy ல என்னெல்லாம் வரும்? So 3 sector economy ல என்னெல்லாம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா? என்னெல்லாம்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹவுஸ்ஹோல்டு பார்த்தோம். செகண்ட் ஒன் ஃபார்ம்ஸ், then third one government. So third one government. Okay, so இந்த மூணு தான் நமக்கு எதுல வந்துரும்? 3 செக்டார்ஸ்ல வந்துரும். சரியா? So இந்த 3 sectors வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா household and firm purchase goods and services from firms. Household and firms வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? Goods and services purchase பண்ணுவாங்க and receive factor of production from the household sector. So received factor of production வந்து யாரா இருப்பாங்க? household இருப்பாங்க. Okay, received factor of production வந்து household. Received factor of production வந்து நம்மளுக்கு household இருக்கும். Next, and the government also makes social transfer. So government வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? social transfer இருப்பாங்க. Government also transfer makes social transfer. Okay, so அது என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பென்ஷன் கொடுக்கறதுமா, such as pension. Okay, so pension கொடுப்பாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ரிலீஃப், அதுக்கு ஏதாட்டி நஷ்டஈடு ஏதாட்டி கொடுப்பாங்க. ஏனுங்க? தென் அடுத்தது வந்து என்னது அப்படின்னா சப்சிடைஸ்னா என்ன சொல்லுவோம்? நம்ம மானியம் வழங்குறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப மோடி மானிய திட்டம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி மானியம் வழங்குறது யாருக்கு அப்படின்னா டு த ஹவுஸ்ஹோல்டுக்கு. ஓகே, so similarly government pays the firms for the purchase of goods and services. So government என்ன பண்ணிடுவாங்க? firmக்கு purchase பண்ணுவாங்க. So firmக்கு பே பண்ணிடுவாங்க. எதுக்கு? purchase of goodsக்கு அவங்க பே பண்ணிடுவாங்க. That's all. Pay to the government. Okay, so next வந்து the flow chart வந்து 3 sectorsக்கு ஒரு flow chart கொடுத்திருக்காங்க பாருமா, அத நல்லா பாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த flow chart வந்து உனக்கு கேக்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சோ அந்த flow chart நீ என்ன செஞ்சுக்கோ, ஒரு தடவை பாத்துக்கோ. சோ இது வந்து இந்த இதுக்கு வந்து y is equal to c plus i plus g அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ இப்போ 2 ஃபேக்டர்ஸ்ல நமக்கு என்னெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இது வரதான் வரும். அதுதானே இந்த பிளஸ் ஜிங்கிறது நம்மளுக்கு இருக்காது. இந்த பிளஸ் ஜிங்கிறது எது? கவர்மெண்ட். ஓகே, சோ அப்ப இந்த கவர்மெண்ட்ங்கறத நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும்? சேர்த்துக்கணும். சோ கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கறத நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும். சோ ஒய்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? y is a income, c is a என்னது? consumption, i is a investment, then g is a government expenditure அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேயா? இது என்ன சொல்லுவோம்? கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். Government expenditure. Okay, that's all. Then fourth chapter, circular flow of income in a 3 sector family பார்த்தோம்னா இப்போ 4 sector family பார்க்க போறோம். So 4 sector family ல என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்ப்போம். So 4 sector எக்கனாமில என்ன வந்துரும்? எக்ஸஸா ஒண்ணே மட்டும் பார்த்தோம். என்னது மாதிரி? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஹவுஸ்ஹோல்டு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே? So household. செகண்ட் ஒன் வந்து என்னது? firms. Then third one என்ன பார்த்தோம்? government. Then fourth one என்ன அப்படின்னா external sector. Okay, fourth one external sector. That's all. So external sector அப்படிங்கும்போது யாரு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளோ சார்ட்ல கொடுத்திருப்பாங்க இல்லையா? எக்ஸ்டர்னல் செக்டார்னது எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட், அதுதான் எக்ஸ்டர்னல் செக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன சொல்லுவோம்? எக்ஸ்போர்ட் and என்ன சொல்லுவோம்? இம்போர்ட். இததான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எக்ஸ்டர்னல் செக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ரெண்டையும் தான் என்ன சொல்லுவோம்? இப்ப சொல்றது. ஓகே, சோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து 4 ஃபேக்டர்ஸ் வந்துட்டு 4 செக்டார்ஸ் வந்துட்டு. சோ இப்போ நீ பாரு, in 4 sector economy in addition household, firms and government is the fourth sector, namely external sector. The external sector in a real life only 4 sector economy exists. ரியல் லைஃப்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த 4 sector economics தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். சரியா?
ஸோ ரியல் லைஃப்ல நம்ம என்னதான் ஃபாலோ பண்றோம், இந்த 4 செக்டார்ஸ் எக்கனாமியை ஃபாலோ பண்றோம். ஸோ இந்த மாடல் கம்போஸ்டு நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த 4 செக்டார்ஸ். த எக்ஸ்டர்னல் செக்டார்ஸ் கம்ப்ரைசஸ் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட். ஓகே, எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் imports. It is illustrated in the flow chart. So flow chart பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும். Page number 13ல the flow chart கொடுத்திருக்காங்கமா. So அத நல்லா ஃபுல்லா என்ன செஞ்சுக்கணும் பார்க்கணும். Then for economic expenditure of the entire economy include domestic expenditure. So the economy expenditure for the entire economy include என்ன அப்படின்னா domestic expenditure தான் full and full சொல்றாங்க. சரியா? So domestic expenditure. So இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா C plus I plus G கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இது கூட நம்ம என்ன இருக்கும் x minus m அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த x minus mங்கிறது என்னது அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட். ஓகே, எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட். இதுல நம்மளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம், எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம். எக்ஸ தான் நம்ம என்ன வச்சுக்கிறோம் எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோம். M தான் நம்ம இம்போர்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோம். ஸோ இந்த எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட்னா என்ன அப்படின்னா இந்த எக்ஸுக்குள்ள வேல்யூ வந்து அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ராப்ளம் இல்லை, நம்ம எக்ஸ்போர்ட்டா ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடணும். ஆனா இம்போர்ட்டுக்குள்ள வேல்யூ அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஆன்சர் எதுல தான் வரும் அப்படின்னா மைனஸ்ல தான் ஆன்சர் வரும். சரியா? ஓகே, ஸோ அப்போ இதோட ஃபார்முலா என்னது, y is equal to c plus I plus g அப்புறம் x minus m அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து என்னது நம்மளுக்கு 4 factors 4 sector economy-ல உள்ள அந்த டிவிஷன். சோ அப்ப 4 sector economy ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு எக்கனாமிமா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன household, then firms, then government, external sector. இந்த நாலு சேர்ந்தது தான் நமக்கு 4 sector எக்கனாமில வரும். இந்த external sector வந்து இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. சோ இந்த external sectorல என்னெல்லாம் வரும், export and import அப்படிங்கிறது வரும். ஓகே, so domestic expenditure. So domestic expenditure தான் full and full என்ன சொல்றாங்க, இந்த ரியல் லைஃப்ல நம்ம வந்து 4 sector economy தான் ஃபாலோ பண்றோம். சோ இது domestic expenditure ஆவும் இருக்கு. So C plus I plus G அப்ப x minus m. x னா என்னது export, m னா என்னது import. இந்த x வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கணும், அதிகமா இருக்கணும். So x ஓட வேல்யூ அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் பிளஸ்ல வரும். இதே இது இம்போர்ட்டோட வேல்யூ அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து என்னதான் இருக்கும், மைனஸ்ல வரும். ஓகே, சோ அப்போ y is equal to C plus I plus G x minus m. Okay, so plus வரும் அதுல. So plus x minus m. That's all. So இதுதான் நமக்கு ஃபார்முலா, இதோட ஓவர். So next இந்த ஒரு லெசன், இந்த லெசனை சொல்ல நான் வந்து ஒரு மட்டும் ரீகால் பண்ணிடுறேன், பார்த்துக்கோங்க. சரியா? So மேக்ரோ எக்கனாமிக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் தான் நம்ம என்னமோ பார்த்தோம், ஆல்ரெடி பார்த்ததுதான். சரிங்களா? So மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். So macroeconomics is branches of economics study the behavior and performance of an economy. So studies the behavior and performance of an economy. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். of an economy as a whole. So whole economic உள்ள behavior and performance பத்தி படிக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், மேக்ரோ எக்கனாமிக் அப்படின்னு சொல்றோம். So the economic systemனா என்ன அப்படின்னா, எக்கனாமிக் ஒரு சின்ன ஒரு ஹிண்ட் தாமா இதெல்லாம். சரியா? So economic systemனா நம்ம என்ன பார்த்தோம், the manner which individuals and institutions are connected together to carry out the economic activities of a particular area. So individuals and institutions connected together to carry the economic activities. So economic activities connect பண்ணக்கூடிய பர்டிகுலர் ஏரியால கரெக்ட் பண்றது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக் சிஸ்டம், பர்டிகுலர் ஏரியா. ஓகேயா? தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம், கேபிட்டலிசம். சோ கேபிட்டலிசம்னா என்ன, சோ கேபிட்டலிசம்னா நம்ம என்னமா பார்த்தோம்,
So the system where the means of production privately owned and the market determines the economic activities. So private owned இருக்கும் எல்லாமே. சரிங்களா? So private owned. இது production. Then socialism. இன்னொரு hint தாமா socialism. So socialism க்கு வந்து என்ன அப்படின்னா full and full என்னது அப்படின்னா major economic activities and are owned and controlled by the government. So major economic activities full யார் தான் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க? Major economic activities are owned and controlled. Owned and controlled யாரு அப்படின்னா full and full யார் தான்? Government. Okay, that's all. Then mixedism. இது வந்து யாரு owned வந்து யாரா இருப்பாங்க? Private and public இருப்பாங்க. Okay, private and public. So ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இருக்கிறதா mixed economy அப்படின்னு சொல்லுவோம். Yeah, that's all. Then globalism. Globalism. Globalismனா என்ன அப்படின்னா economic activities or nation are interconnected and dependent on each nation. So இது எல்லாமே connection வந்து யாரு கூட தான் இருக்கும்? Nations ஓட இருக்கும். Connection யாரோட இருக்கும்? Nation. Okay, that's all. Next, stockனா என்னன்னு பார்த்தோமா? Stock, a quantity of commodity that is considered at a point of time. Quantity of a commodity. A commodity. Okay, that's all. Then next one the flow. Flow na enna pathoma? Flow na enna appadina variables measured over a period of time. Illa vandu measured, full and full measured da. Okay, so the variables eppadi irukanum? Measured over a period of time. That's all. Period of time. Okay. So, the class over. Then, இதோட இந்த first lesson overமா. So, first lessonல நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து லாஸ்ட் அந்த ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் क्वेश्चंस in one page கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? அதுல லாஸ்ட் क्वेश्चन இருக்கு இல்லையா? 37 and 38. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन. சோ இத வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு क्वेश्चन features among capitalism, secularism and mixedism. The questions நம்மளுக்கு அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन. So please study the two questions 37 and 38. Thank you.